ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସାଇକେଲକୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇକେଲ କିଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏ ଯୋଉ ସାଇକେଲ କିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି। ସାଇକେଲ କିଟ୍ ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଉ ହର୍ନ ପାଇଁ ଏ ସୁଇଚ ରହିଛି। ये लाइट ଆଉ ହର୍ନ ଅଛି। ବହୁତ ଲୁକିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଉ ହର୍ନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ରେ ରହିଛି ହର୍ନ ରହିଛି। ତ ये तार ସୁଇଚ ରହିଛି। ये थ्रटल ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡିରେ ଏକ୍ସିଲେଟର କହୁଛେ। ତ ये तार ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ये थ्रटल ରହିଛି ଯାହାକି ये की ସହିତ ଅଛି। ଏଇଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଜାଣି ହବ। କେତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଜାଣିପାରିବେ। କେତେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସହିତ ଇଏ ରହିଛି ଇନବିଲ୍ଡ ରହିଛି। ये ବ୍ରେକ୍ ଲିଭର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଅଟୋ କଟ୍ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଏଥିରେ। ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ଅଟୋ କଟ୍ ମଧ୍ୟ ହବ। ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡିରେ ଆମେ କ୍ଲଚ ମାରିଲା ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏମିତି ସେମିତି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ଅଟୋ କଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଏ ରହିଛି ପେଡାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କାମ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ନର୍ମାଲ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ପେଡାଲ କରିବା ପାଇଁ 4 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାର 4 ଗୁଣା ଏଥିରେ କମ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ପେଡାଲିଂ କଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇକେଲକୁ ଆପଣ ପେଡାଲ କରୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯଦି ପଛରେ କିଏ ଜଣେ ବସିଥାଏ କି ମାଉଣ୍ଟେନକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଅଛି ତ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ଉଠୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗିବ ପେଡାଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ପେଡାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଛି। ଇଏ ଯେମିତିକି ମାନେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡିର ଇଏକୁ ବ୍ରେନ୍ ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବି ପାରନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଉଛି। ତ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ସାଇକେଲ ଚାଲିବ କିମ୍ବା କେଇଠି ସାଇକେଲ ବ୍ରେକରେ ଯେ କେଇଠି କଟ୍ ଅଫ୍ ହବ ଭୋଲ୍ଟେଜ କେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଦବ ସବୁ କିଛି ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆ ନାଁ ରଖାହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରଖାହେଇଛି। ये कंट्रोलर केमती कनेक्शन हम तो ये कनेक्शन कर किसी असुविधा ना। तो कंपनी ये प्रति अयारे मेंशन कर देछि कोउटा कोउथरे कनेक्शन करेंगे। ये जो कनेक्टर देखुं देखो कंट्रोलर ये हूँ थटल कनेक्शन अच्छी जहाँ को एक्सीलेटर कहुच्छी। ये हूँ थटल ये थटल लिखाई ये थटल सहित कनेक्शन करेंगे। जदि जड़े नॉर्मल जे माने ए विषय माने बेसिक आइडिया नथियो से मध्य साइकिल को कनेक्शन करदेबे। इतरे किछि कनेक्शन करिवारे किछि असुविधा नाही। आपण एमती किट नेले बहुत इजी रे मात्र घंटे 2 घंटा भितर गोटे नॉर्मल साइकिल को आपण इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करि परिबे। तो एथिरे सब किछि जेहेतु मेंशन रहिछि कोउथरे कोटा कनेक्शन करिवे तेनु जानिबार किछि असुविधा नाही। ए जो येलो आ ब्लैक ग्रीन तार देखुछंती ये जीवो मेन जीव ये जीव आपणकर मोटर को जीव जेहेतु एटा 3 फेज मोटर अच्छी। तो ये मोटर को जीव ये जो देखुन ये येलो ग्रीन आ गए ब्लू तार अच्छी। तो ये देखते येलो ग्रीन ब्लू ये 3टा देखुन ये 3टा कलर को ये 3टा कलर सहित ये कनेक्शन रखिए। ये रोचे हॉल सेंसर। तो हॉल सेंसर को ये हॉल सेंसर तार सहित कनेक्शन रखिए। ये तो ऑलरेडी जैक करके देछि किछि असुविधा नाही। बैटरी कनेक्शन ब्लैक आउ रेड ये हूँ बैटरी। ये बैटरी रो ब्लैक रही नेगेटिव और ये रही पॉजिटिव रही। लाइट आ हॉर्न पाई ये कनेक्शन रही। लाइट आ हॉर्न पाई स्विच लिखा देखो ये लाइट आ हॉर्न स्विच को देवे कनेक्शन। ये बहुत बढ़िया मोटर अच्छी 250 वाट किंबा को 350 वाट मध्य करि परिबे 250 वाट मध्य करि परिबे आ 36 वोल्ट रे मोटर अच्छी। आ जो कैरिंग कैपेसिटी अच्छी पाखापाखि 250 किलो ओजन पर्यंत ये कैरिंग करि परिबो। जे कोनसी नॉर्मल साइकिल अच्छी सब नॉर्मल साइकिल ये मोटर को आपण व्यवहार करि परिबे। जदि आपनकर एमिति किट रो आवश्यक रही तो मते फोन करंतु। मो स्क्रीन ले मो नंबर दे दोछि आपनको होम डिलीवरी मध्य कर देबी किंबा बस रे मध्य म आपनको पठे दे परिबी। बैटरी पैक मध्य पाइजो। एठी देखंतु एठी बैटरी पैक तयारी होछि। एई गुटे गाड़ी रे बैटरी तयारी होछि। साइकिल रो बैटरी मध्य अवेलेबल रहिछि। तो बैटरी मध्य आपण मो पाखरे पाइ जिवे। जेति आइडिया थाउ बा न थाउ तो किछि असुविधा नै कनेक्शन करिया पई। कौन सी नॉर्मल साइकिल को आप कन्वर्ट करेंगे। साइकिल मॉडल प्रथम मो व्हाट्सएप रे पठांतु आपको कहीदेवी जे कौ टाइप रो मोटर आसे। एक्चुअली मोटर 3टा 4टा टाइप रे आसुची। तो साइकिल मॉडल प्रथम देखा पड़ो जे माउंटेन साइकिल अलग मोटर लगुच तो नॉर्मल साइकिल अलग मोटर लगुच। तो गियर जोड़ाक गियर रोचे गियर माउंटेन रोचे तार अलग मॉडल मोटर लगुच।
ତେଣୁ 4 ପ୍ରକାର ମଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯାଉଛି। ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାଇକେଲ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ମଟର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ମଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାର ସ୍ପିଡ ରହିବ 35 ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ସ୍ପିଡ ରହିବ, ଯାହାକି ନର୍ମାଲ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ରହିବ। ଆଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ ହୁଏ ତ ସାଇକେଲର ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମଟର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମଟର। ଯଦି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତ 350 ୱାଟ୍ 450 ୱାଟ୍ର ମଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସାଇକେଲ କିଟ୍ ତ ପୁରା ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ ଏଥିରେ ସାଇକେଲ କିଟ୍ ଭିତରେ କଣ କଣ ଆସେ। ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଏସବୁ କିଟ୍ କେମିତି କନେକ୍ସନ କରାଯିବ, ମୋର ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲକୁ ଆପଣ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନଭର୍ଟ କରିବେ। ପୁରା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ନର୍ମାଲି ପ୍ରାୟତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମାନେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ସହିତ କନେକ୍ସନ ହବ ତାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସାଇକେଲକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନଭର୍ଟ କରାହଉଛି, କେମିତି ଫିଟିଂ କରାହଉଛି, ଆଉ କେତେ ଇଜିରେ ୟାକୁ ତିଆରି କରାହଉଛି, ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ବହୁତ ଇଜିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସାଇକେଲକୁ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।